And the best compliment you need to receive from your dad, that is Mammootty garu. So what is the compliment? He doesn't say much. He's like, I think he's scared if he compliments too much, I'll become too, like, I'll go there or something. So he's always like, good, okay, that sort of thing. So he underplays it. So, but I think he's quite proud, quite happy. And ఇంకో వండర్ఫుల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది మూవీ ఇస్ లైక్ మ్యూజిక్. ఏఆర్ రెహమాన్ గారు ఎంత అద్భుతమైన మ్యూజిక్ నేచర్. సో అబౌట్ ఏఆర్ రెహమాన్ గారు. అంటే ఆడియో వచ్చినప్పుడే ఇస్ రారా అతగాడ అండ్ మన మెంటల్ మదిలో ఇస్ 2 songs ఇస్ డైరెక్టరీ ఇస్ సూపర్ హిట్ సాంగ్స్. సో ఇస్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ సాంగ్స్ లా కాకుండా ఈ సినిమాలో దే ఆర్ యూజ్ ఆల్ సాంగ్స్ని ఇస్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్. దట్ ఈస్ ఎ న్యూ ట్రెండ్. ఇస్ ఎ ప్రజెంట్ జనరేషన్కి ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళకి పాట అనగానే తీసుకెళ్ళి స్విట్జర్లాండ్లో పెట్టి డాన్స్ చేయించడం కాకుండా విల్ థింక్ ఇస్ ఎ న్యూ వే. మణి గారు అండ్ ఏఆర్ రెహమాన్ ఇస్ డన్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్, ఇస్ ఎ ఫ్రెష్ థాట్ అది. So what do you say your favorite number in the movie? Mental Madlu, because I think when the song came just around the time we shot the song, I think the night before. So me and Nitya, I think first time I hearing it on the motorcycle. I think she was sitting behind me and we had like a phone, iPhone or something, playing the song. This is between us. So whatever reactions, all that freshness, because first time we heard the song, we were like, wow, this is, I love this song. And so both of us are just having fun. And Manisha was just like, just have fun, what would you do? You have a bike in Bombay. So it was like that. So it's a very memorable song for me. సో దిల్ రాజు గారు, మణిరత్నం గారు ఒక వండర్ఫుల్ సక్సెస్ని మీరు అందుకున్నారు. బట్ మేము అందరం కూడా అంటే మణిరత్నం గారితో ఒక డైరెక్ట్ ఫిల్మ్ ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? అంటే యాక్చువల్ అంటే అంతకుముందు ఎప్పుడు నాకు అలాంటిది ఉండేది కాదు. బట్ ఈ ఓకే బంగారం చూసిన తర్వాత మట్టుకి ఎక్కడో స్టార్ట్ అయిందంటే డెఫినెట్గా మణి గారిని అడుగుతాను. మణి గారు చేస్తానంటే తెలుగు ఫిలిం చేసేస్తాను. సల్మాన్ గారు, ఎప్పుడు మీ డైరెక్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్? I think you should ask him. First, I need to, properly learn the language. Because I should do justice. Even this, I didn't dub myself because I thought in case even a small mistake or a small accent problem, I didn't want to, harm the film in any way. I think to be truthful to the full film, I think I should learn the language pakka and then attempt it. Coming to Prakash Raj garu, it's like wonderful performer. మరి ఆయన గురించి ఏం చెప్తారు? Prakash sir, I remember the first day he came on set. He looked so young. He was just a black t-shirt and he had like a cap. And he came. I was like, how is he going to look like Ganapati uncle? Okay, and he was just, body language sub. He was just having fun. And he came in. He didn't have shoot. He came just to see all of us, said hi. And then next day he just transformed. He came. He had like receding hair, fully grey, his mustache and glasses, and I was like. So it's like I saw two people. Full transformation. But good fun. Though he's playing very serious character, in between cut, as soon as I call cut, he's either cracking a joke or making us laugh or something. It's good fun to work with. Really strong performer. Like another thing, like you said when you're mentioning Nitya, for me, working with Prakash, I completely believe that moment because he's so convincing. And about like one song. ఒకే రూమ్ లో షూట్ చేయడం జరిగింది. ఇట్స్ లైక్ వండర్ఫుల్. About song. That's again I was wondering, typically you will think maybe it'll go to either a set or something, or it'll go into a fantasy somewhere, but the whole song we shot in that little space. We used the bed, the 4 posts. So full credit to Mani sir, PC sir, Brinda master, the choreographer, because how they utilized that set and gave us things to do, amazing. And but I didn't think even any of us actors realized how amazing it looked on screen, because when you're looking also it's so small, only so many colors, but completely mind-blowing, I think. సో దిల్ రాజు గారు, ఇందాక అడిగినట్టే మీరు ఈ స్టోరీని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు? బికాజ్ లివింగ్ రిలేషన్ అనేది బికాజ్ మీరు చెప్పినట్టు మన ట్రెండ్కి కొంచెం మించి ఉంది. సో ఏ కాన్ఫిడెన్స్తో మీరు అలా ఇమ్మీడియట్గా పిక్ చేయడం జరిగింది? స్టోరీ లైన్తో పాటు సీన్స్ అండి మెయిన్గా. అంటే క్యూట్ సీన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆడియన్స్ దే విల్ లైక్. సేమ్ టైం టోటల్ సినిమాలో ఒకే ఒక సీన్ని చిన్న ఎడ్జ్ అంటే ఆ రొమాంటిక్ టచ్ అనేది ఒకే ఒక సీన్లో చేసి వేరేదంతా ఎవ్రీ డే జరిగే ప్రాసెస్ లాగే తీసుకెళ్ళి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇస్ చేంజ్ ఓవర్స్. తారా విల్ షిఫ్ట్ మెల్లిగా లవ్లోకి వచ్చేస్తుంటుంది. ఆది క్యారెక్టర్ ఇస్ స్టబన్, అసలు రాకుండా అలాగే దాంట్లోనే ఉంటాడు. సో ఎలా షిఫ్ట్ అవుతాడు అనేది వెయిటింగ్. దానికే ఆ గణపతి క్యారెక్టర్ అండ్ గణపతి
గారి వైఫ్ క్యారెక్టర్ ద మోర్ అటాచ్డ్. అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్లో ఎలా ఉండాలి, ఒక లివింగ్ రిలేషన్ నుంచి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్కు వీళ్ళిద్దరు ఎలా మారుతారు అని స్టెప్ బై స్టెప్ తీసుకెళ్ళిన విధానంలో డెఫినెట్గా ఇది ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారని నమ్మకం ఉండేది. దట్ ఈస్ ఏ ప్రూవ్. Once again, your judgment got proved, and because I always say you got really a best judgment, as when you Because say. like I said, he has his ears on the ground. Everywhere what is happening, he knows, I think. So before winding up about Dil Raju garu. This is actually through this film. I've spoken on the phone. I think we've exchanged messages, and many people have mentioned him to me and stuff. But first of all, I thought he looked so young. Because when I kept hearing Dil Raju garu, I thought maybe he's a senior person. So I was like, oh, this is him. So nice to meet. We met at Madras Talkies. But he's been very kind. He's literally been my ambassador here. He's been bringing me out or introducing me. Or I think before I came itself, I think he already spoke about me very nicely. So thank you so much. Full, very, very warm. Just extremely thankful for that. అండ్ ఇంకో విషయం అంటే ప్రకాష్ రాజ్ గారికి మీకు ఎక్కడో కనెక్టివిటీ అటాచ్మెంట్ ఉందనే చెప్పాలి. బికాజ్ మీ ప్రతి సినిమాలో ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఉంటారు. అండ్ దిస్ తమిళ్ డబ్ తెలుగు కదా, ఇందులో కూడా ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఉండడం. యాక్చువల్లీ ఇది ఓకే కనుమని మణి గారు తీస్తున్నారని తెలిసినప్పుడే నేను మద్రాస్ టాకీస్ని అప్రోచ్ అవ్వడం అయింది. ఓకే. అయ్యప్పుడు నేను మణి గారిని కలిసినప్పుడు నాకు సినాప్సిస్ చెప్పాడు. ఓకే. ఆది, తార, గణపతి ఇలా అని. గణపతి ఎవరు వస్తున్నారంటే మేబీ ప్రకాష్ రాజ్ ఇస్ డూయింగ్ అన్నాడు. ఓ అప్పుడే అనుకున్నాను ఐ షుడ్ అని. ఓకే. అని తర్వాత మళ్ళీ ప్రకాష్ రాజ్ గారు వెళ్ళి జాయిన్ అయిన తర్వాత షేర్ చేసుకున్నాం. నాకు నచ్చిన కథ ఇది అని నేను మాట్లాడితే ఆయన స్టోరీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వన్స్ నేను ఇవి తెలుగు రైట్స్ అన్ని ఫైనల్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు అన్నీ ఆయన షూటింగ్లో జరిగేవన్నీ చెప్పేవాడు. ఈ సీన్ ఇలా వస్తుంది, సీన్ ఇలా వస్తుంది. సో అప్పుడే అనాలిసిస్ వచ్చేది. ఓకే డెఫినెట్గా ఇది రీచ్ అయిపోతుందని. అలాగే ఫస్ట్ ప్రోమోస్ ట్రెమండస్ ఉంది, ఫస్ట్ మ్యూజిక్ ట్రెమండస్. అంటే ముందు నుంచి అన్ని పాజిటివ్గా అనిపించినప్పుడు ఈ సినిమా బాగా ఆడుతుంది అనిపించి ఈరోజు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాని ఇంత సక్సెస్ చేశారు. వాంట్ టు వైండ్ అప్ విత్ ది సేమ్ క్వశ్చన్స్. సో ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ద డైరెక్ట్ మూవీ విత్ మణిరత్నం గారు? డెఫినెట్గా ఇమీడియట్లీ మణి గారిని అడుగుతాను. ఎప్పుడు చేస్తుంటే అప్పుడు తెలుగులో చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈయన అడిగితే మిమ్మల్ని అడగాలంటున్నారు. యువర్ డైరెక్ట్ ఫిల్మ్ టు తెలుగు. Maybe it'll both come together. ప్లీజ్ బికాజ్ మరో కన్నుల పండుగ అనుకుంటా ప్రేక్షకులకి. వి ఆల్ ఆర్ వెరీ ఈగర్లీ వెయిటింగ్. అండ్ యువర్ వర్డ్స్ టు వ్యూవర్స్. Thank you so much to all the viewers. Thank you for watching the film. Though I'm a new hero, you've been so kind, such a warm welcome. I'm just very, very, very thankful. దిల్ రాజు గారు, మణిరత్నం గారు తీసిన ఈ ఓకే బంగారంని తెలుగులో మా ద్వారా రిలీజ్ చేస్తే ఒక మంచి సినిమాని సక్సెస్ చేసిన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.